जीवनर चला पथे तुमे ही सहारा। एमिति जड़े पुरुष आसंती सबकिछिर समाधान सी निजे, आमे केवल नामक मात्र। ये जो विवाह मनीष विवाहर संज्ञाटा भूल बुझीथिला, भूल जानिथिला, किंतु श्री श्री ठाकुर विवाहटा को गोटे संस्कार बोली कहि गले। दशविध संस्कार शेषतम संस्कार है विवाह। संस्कार पुणी कौन? समुपसर्ग क्रोधातो घन प्रत्यय सम्यक भाव परिपालन करिवार अन्यतम नाम है संस्कार। ठाकुर उदाहरण टे दौरान मन करा जाए उग्रसेन भाई आमंत्रण को रक्षा कर हम मैंने समस्ते आसु घर को घरे बसी झील बाहागर थाक पाखे बसी देखुची थाकरे गोटे बेड़ा नोट अच्छी टंका 5,000 कि 10,000 जहाँ भी हो, मन मन इच्छा है से टंकाटा पकेट रे पूरे की नहीं जाती कि मत उग्रसेन भाई डाकी मत सी सन्देह करें, सन्देह करेंगे बंधु भाई तेणु मुझे नहीं पलैला भी मोर किसी हेनी। किंतु यहाँ भाबू भाबू गोटे विरोध भाव सृष्टि है। आम मैंने जोटा को कहू भीतर मनीष कमन सेन्स, साधारण ज्ञान, मानविकता। कहीं जड़े कही उठिला तोते एत भल पाते एत विश्वासर सहित उग्रसेन भाई डाकी तू कौन ये कामटा करू, मुझे कामटा करें। जो गोटे संघात सृष्टि है आम मान बुद्धि प्रवृत्ति भीतर मनीष ठाकुर कहते से संस्कार। जहाँ देहरे गोटे खराब चिंताधारा बाड़ी ही ओलटी जाए से संस्कार। एवं कहले मनीषर आकांक्षित मनीषर मंगल मनीषर अभ्यस्त संस्कार अंतराल थाए। सुतरां मोर कोटा मंगल हम कोटा अमंगल हम, मु भलर रही ना मंदर रही सेटा मोर अंतर्निहित संस्कार ही कहीदेव। तेणु समुपसर्ग क्रोधत घन प्रत्यय आसबि आज प्रसंग को जो विवाह झील बापा को जब प्रश्न करेंगे भाई झीर बाहागर कहीं कले ना भाई बयस हो जाता केते दिन बाड़ू हो बसब देले नारी हेले पारी भल ज्वाइंटे पाइली बाहा करदेली। ठाकुर कहले उद्वर्धन और सुप्रजनन जेते बाणी देइचंती सबुठु निर्भुल बाणी एवं प्रकृष्ट मनुष्य जाति पई दीटा उद्वर्धन और सुप्रजनन एईटा ही विवाहर मूल। जेमिति सेमिति विवाह करी कर नाही तमे भूल। उद्वर्धन कौन? उन्नतिर पथर आगेब से स्वामीटा तार परिवारटा। तेणु सी वरिष्ठ बड़, तेणु सी बर, ये है कनिष्ठ कन्या। सबुथिरे से बड़, गुणरे रूपरे विद्यारे बुद्धिरे बयसरे सबुथिरे बड़। जो दिग दे सी बड़ से दिग दे ये छोट। सुतरां उद्वर्धन दिगरे सी आगे चलो तार परिवार को नहीं। आउ सुप्रजनन वंश रक्षा करवा गोटे प्राकृतिक जैव संस्थितिर विधान दे मनीष शुभ आत्मा गुड़ा को ओह्लई आने पृथ्वी पृष्ठ को। तेणु दुईटा उद्देश्य गोटे प्लाटफर्म हूँ विवाह। ठाकुर कहते पुओ झील को संवर्धन करिवार उपाय एवं झीलटा पुओ द्वारा संवर्धित हबार उपाय ही विवाह सृष्टि। सुतरां परस्पर परस्पर को बहन करी चलिबे। सेहिति 33 कोटी देवता को साक्षी रखी होमयज्ञ से नना माने से विवाह दिन मंत्र पढ़िबे माँ उद्देश्य आउ से भाई को उद्देश्य। आज ठारू तम मन नुहे सेटा मो मन हो गला। आज ठारू तम आत्मा मो आत्मा नुहे मो आत्माटा तम सहित जोड़ी हो गला। आमे माने एक ही गलु। आउ से एकटा को आमर बुद्धि प्रवृत्ति भीतर जेतेबेले दुई हो जाए सेतेबेले आरंभ हुए से प्रकार घटना दुर्घटना जहाँ जहाँ आजिकल घटुची। गोटे मॉडल दे गले श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र एवं श्रद्धा पूजनीय बड़मा प्रत्येक दंपति मान जीवन जीवनी प्रत्येक दिन गोटे गोटे घटना पढ़ा दरकार।
ଦେଲେ ମଣିଷଟା ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଉଠିବ, ଆଉ ସେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନଟା କୁସୁମିତ ହୋଇ ଉଠିବ, ପୁଲକିତ ହୋଇ ଉଠିବ, ହସି ଉଠିବ ସେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଉଦ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ଆଉ ସୁପ୍ରଜନନ, ଏବଂ ତାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଇଦେଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବାଇ ସମାଜ ଏଇ ବିବାହ। ଶେଷତମ ସଂସ୍କାର ହେଲା ଏଇ ବିବାହ ସଂସ୍କାର। ଇ ଉପସର୍ଗ ବଳଧାତ ଘନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବହନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା ବିବାହ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ରୂପେ ବହନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ ଆମ କୁସୁମିତା। ସେ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଏ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିଲେନି ଆସିକି, ଇଏ କିନ୍ତୁ ବୁଝିବ ସେଠିକାର କଥା। ତାର କୁଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ତାର ଗୋତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଅଶୁଣା ପରିବାରରେ ନିଜର ହେଇ ଉଠିବ ସେଇ କୁସୁମିତା ଆମର। ଏବଂ ତାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଦର୍ଶ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କେମିତି ହବ ଦେଖାଗଲା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଆମର ପୂଜନୀୟ ବଡମାଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ଗ୍ରହଣୀୟ। ଦୁଇଟା ଘଟଣା କହିବି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଶ୍ରମ ଲୀଳା କରୁଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାଟେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ଦିନେ ଗଲା, 2 ଦିନ ଗଲା, 4 ଦିନ ଗଲା, ପ୍ରଣାମ করে ବସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଠାକୁର ଦିନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଯାଅ, ମୋର ସେଇ ମାଟା ସହିତ ଏକାନ୍ତରେ ଟିକେ କଥା ହବାର ଅଛି। ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ। ସେ ମାଟାକୁ ଡାକିଲେ, ତୁ କୋଉଠୁ ଆସିଛୁ? ନା ମୁଁ ଅମୁକ ଜାଗାରୁ ଆସିଛି। ତୋର ଘରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଭୋ ଭୋ ହେଇକିନା କାନ୍ଦୁଛି ସେ ମାଟା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କଣ ହେଲା? ନା ଠାକୁର, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲି, ସେ ପରିବାରରେ କେହି ଆପଣଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ନଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ମତେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା କରିବାକୁ ପରମିଶନ ଦିଆଗଲାନି, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ବି ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆପଣ ମତେ ଦୟାକରି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ଆଶ୍ରମରେ ଯାହା କାମ କରିବା କଥା ମୁଁ କରିବି। ଠାକୁର କହିଲେ, ଶୁଣ ମା, ଯଦି ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମତେ ଭଲ ପାଉଥାଉ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ସେଇ ମାଟାର ଜୀବନକୁ କିନ୍ତୁ ତାର ଦିଗଟାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଥିଲା। ଯଦି ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମତେ ଭଲ ପାଉ, ଚାଲିଯା ତୋର ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ, ସେଇ ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରଚୁର ଭଲ ପାଇବୁ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦିଅର ନଣନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା ଦବୁ। ଆଉ ଯଦି କେତେବେଳେ ଏଇ ବୁଢା ବାପାଟାର କଥା ମନେ ପଡେ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବୁ। ଚାଲି ଯାଇଛି ସେ ମାଟା। ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର କଥା କେବେ ମିଥ୍ୟା ହୁଏ ନା। ଏବଂ ସିଏ ସିଦ୍ଧ ବାକ୍ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ, ଯାହା କହିଦିଅନ୍ତି ସେଟା ସତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଫେରି ଯାଇଛି ସେ ମାଟା। 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆସିଛି, ପୁଣି ପୁଅଟେ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ସେଇ ପୁଅଟା, ସେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ସାଲ ତୁ ଆମର କାছে থাকবি। ସେଇ ମାଟା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛି, ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏଇ ପୁଅଟାକୁ ମୁଁ ପାଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ରଖିଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ଛାଡିକିନା ରହିବି? ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯିବି। ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ତା ବାପା ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ହାତ ଯୋଡି ଆଣ୍ଠୁ ମାଡିକିନା କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଯଦି ମା ପୁଅ ରହିଯିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ନେଇ ଘର ସଂସାର କରିବି? ମୁଁ ବି ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯିବି। ପଛପଟେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଠୁ ମାଡିକିନା କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ବୋହୁ ନାତି ଏଇଠି ରହିଯିବୁ, ଆମେ ଆଉ ଘରେ ବୁଢା ବୁଢୀ ଦିଟା କରିବୁ କଣ? ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯିବୁ, ଆପଣଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଏ, ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହେଇଯାଏ, ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ଆଉ ଯଦି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ନିଷ୍ଠା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। ତେଣୁ ଲାଗି ରହିବାର ଅଛି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବାର କଥା ଠାକୁର କୋଉଠି କହିନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ସେତେବେଳେ ଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇଥାଏ ଆଶ୍ରମକୁ ବସିଥାଏ, ଜଣେ ମାଟେ ଆସିଲା, ବୋ ବୋଇକିନା କାନ୍ଦିଲା। ଦାଦା କହିଲେ, କି ହେଲା, କେନ କାନ୍ଦছিস? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ କଥା। ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଭଲ କାମରେ ବିରୋଧ କରିବାର ଜଣେ କେତେ ଦିନ କରିବ? ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ମଜା କଥା କହୁଥିଲେ ଥରେ କନଫରେନ୍ସରେ। এই যে ডিপি ওয়ার্কস বর্তমান চালিছি যুবক ভাই মানে সব করুচন্তি মঝিরে দীক্ষার প্লাবন চাললা যাজন করিবা পই যাଆନ୍ତି ভাইଙ୍କୁ জনে ভাই কইলে মু দীক্ষা নেইଥିଲି কিন্তু ইষ্টবৃত্তি করিবিনি কনফার্ম তোতে কই দউছি আউ থর যদি আসিবু তো নারে কেস করিবি সেই কুনি কুনি ছুয়া গুড়া তাকে যেটি দেখিলে তাকে পচারছন্তি কি দাদা কেসটা কত দূর গলো
ଯୋଉଠି ଦେଖାଗଲା ସେଇ କଥା ଛୁଆ ଗୁଡା ହସି ହସି ପଚାରିଲେ କି ଦାଦା କଣ କେସ୍ କେତେ ବାଟ କଲେ କାହିଁ ପୁଲିସ ତ ଆସିନି। ସେ ଭାଇ ଜଣକ ଗାଡି ରଖିଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ବାବା କାଲି ପାଖରେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବି କି ଏକ୍ସପ୍ରେସ କିଛି କରିବିନି। ଶିଷ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଥିଲେ ହସି ହସି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏ ଭିତରେ ଯୋଉ ହୁଏ କଣ ଗୋଟେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି ମଣିଷ ପାଇ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବା ଭିତର ଦେଇ। ଠାକୁର କହିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କୌଣସି କଥାରେ ବିରୋଧ କରିବାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାଟା କଣ ତୁ ବୁଝିନେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ଭରି ଭଲ ପା, ସିଏ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଛି, ହୁଏତ କୌଣସି ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ବି ସେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇ କାଲି ବସିବ ଆମ କୁସୁମିତା ମା, ଜରି ଭିତରେ ଦେଇ ଉପହାର ଭିତରେ ଦେଇ ମଣିଷର ମନ କିଣା ଯାଏ ନା। ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଦେଇ ମଣିଷର ମନ କିଣା ଯାଏ, ତାର ହୃଦୟ କିଣା ଯାଏ। ଦି ତିନିଟା ଘଟଣା କହିବି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ ମାଙ୍କ ଜୀବନର, ଆପଣମାନେ ବି ଶୁଣିଥିବେ ସେ ଘଟଣା। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦମ୍ପତି ମାନଙ୍କର ମଡେଲ ଆଇଡିଆଲ ହବା ଦରକାର ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ପୂଜନୀୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡମା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବଡମା ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦି ତିନି ଜଣ ବି ପରିବାରରେ ବସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଖାଲି ମାଗୁଛନ୍ତି ବଡ ବୋଉ ଶାଗ ଟିକେ ଆମକୁ ଦିଅ, ଶାଗ ଟିକେ ମତେ ଦିଅ, ଶାଗ ଟିକେ ଦିଅ, ଦେଇ ଖାଇଦେଲେ ଶାଗ ଗୁଡା। ବଡମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଶାଗ ଗୁଡା ସବୁ କାହିଁକି ଖାଇଦେଲେ। ଟିକେ ନେଇ ଚାଖିଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶିଶୁ ବଡମା ବହୁତ ଲୁଣ ପଡିଯାଇଛି, ଲୁଣିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଗାଳି ଦେବେ ବଡ ବୋଉ ବଡ ମା। କେମିତି ଶିଶୁ ଠାକୁର ଶୋଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଲୀଳା କଲେ ଲୀଳାମୟ। ଆମମାନେ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଳିଆ ସ୍ୱାମୀ ପାଇନୁ, ତଥାପି ତାଙ୍କର ମନଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଖୁସି କୋଉଠି, ଚାହାନ୍ତି କଣ, ଦେଇ ଗଲେ ନାରୀ ନୀତି ବହିଟେ। ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେଦିନ କହୁଥିଲେ ନାରୀ ନୀତିରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ଗୋଟିଏ ମାଟେ ତା ଜୀବନରେ ମାନେ, ତାହେଲେ ତା ଭିତରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ ମା କଥା କହିବେ। ଭାଇମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି 48 ଘଣ୍ଟା 2 ଦିନ ଅନବରତ ଭାବରେ ଜଣେ ମଣିଷ ନାମ କରେ, ସତନାମଟାକୁ ଯୋଉ ଉପାୟ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଜପେ, ତାହେଲେ ତା ପରଦିନ ଯେ କଥା କହିବ ତା ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କଥା କହିବେ। ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭକ୍ତିର କଥା, ବିଶ୍ୱାସର କଥା। ଏଠି କୌଣସି ଭେଳିକି ଉପହାର କାମ କରେ ନା। କିନ୍ତୁ ମୂଳ ପରିଚୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସିଏ ଯୋଉ ଜୀବନରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଇ ଉଠନ୍ତି ସେ ଜୀବନ ହବ କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ, ସେ ଜୀବନ ହବ ମହାଜୀବନ, ନହେଲେ ଓଲଟି ଯିବ ସବୁ କିଛି କଥା। ତେଣୁ କୌଣସି ବିରୋଧ କରିବାର ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କଥା ଟସଲ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ମାନିବାର ଭାବଟା ଉଭେଇ ଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସଟା ମଣିଷ ହଟେଇ ଦିଏ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରବଚନ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଟେଲିଭିଜନରେ, ବଢିଆ ଲାଗିଲା। এই দম্পতি মানক জীবନରେ কেତେବେଳେ ଟସଲ ହୁଏ ଜାଣିଛ? ପିଲାପିଲି ହେଇ ସାରିଲା ପରେ। କାରଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ସେମାନେ ପାର୍କ ଯାଆନ୍ତି, ସିନେମା ଯାଆନ୍ତି, ବସିକିନା କଥା ହୁଅନ୍ତି ଏକାନ୍ତରେ। କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଝିଅ ହେଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ ବାପା ମାରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀଟା ତାର ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ପିଲାର ମା ଭାବିକିନା ତାକୁ ଭର୍ସନା କରେ। ସେଇ ମାଟା ବି ତାର ସ୍ୱାମୀଟାକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ସେଇ ପିଲାର ବାପା ବୋଲି ଭାବିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ବାକ୍ୟାଳାପ କରେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଟସଲ ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ହେଲୁ ମଣିଷ। ନମ୍ବର 2 ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ସବୁ ଦେବତାର ସମାହାରରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ସହଜ ମଣିଷ ନର ରୂପରେ କରନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିବୃତ୍ତି। ଆପଣ ଯାହାକୁ ବି ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ସବୁ ପୂଜା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ। ନଦୀ ଯେତେ ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତ କରୁ, ଯେତେ ଉତ୍ପାତ କରୁ, ମିଶିବ ଯାଇ କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରରେ। ଠିକ ସେମିତି ଯିଏ ଯାହା ଯାହା ବି ପୂଜା କରୁ, କାହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାର ନାହିଁ। କୁସୁମିତା ମହାକୁମକୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଇଷ୍ଟକୁ କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛି ସେଇଟା ହେଲା ବଡ କଥା। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ମାନେ କୁପଥରେ ପଡୁଛୁ ବା ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଆସିଲା, ତାଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରିବା, ମନେ ମନେ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ସତରେ ଯେମିତି ସିଏ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିବେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର କଥା। ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି, ତମମାନେ ବି ସେମିତି ଭଲ ପାଅ ଏବଂ ତମକୁ ପାଇବାକୁ ହବ ଯଦି ମଙ୍ଗଳରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କେତେ ବଡ କଥା। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହବ କେତେବେଳେ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅଛ, ମୁଁ ଅଛି। ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ପାଇବି, ଶାଶୁ ପାଇବି, ଶ୍ୱଶୁର ପାଇବି, କାଲି ପିଲାପିଲି ମାନେ ଆସିବେ, ସବୁ ତମରି ଦୟା ପ୍ରଭୁ। କାରଣ ତମେ ଦୟା ନ କଲେ କିଛି ବି ହୁଏନି ଦୁନିଆରେ। ତେଣୁ ସେ ଭାବଟା ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ ତାଙ୍କ ସହିତ। ଭାବିର ସଙ୍ଗେ ଭାବ ନ କଲେ ଅଭାବଟା କି ତୋର ଯାଏ ରେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଭାବଙ୍କ ସହିତ ଭାବ
ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆମର ଭାବଟା ଦେଲେ ସବୁ ସେ ଦୂର କରିଦେବେ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଆଶୀର୍ବାଣୀଟେ କହିବି ସେଇ କୁସୁମିତା ପାଇଁ। ଜାଗି ଉଠ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଉଡ଼ା ଅଭିଜୟ କେତନ ବ୍ୟକ୍ତି ଦମ୍ପତି ପରିବାର ରାଷ୍ଟ୍ର ସମାଜ ହେଉରେ ମହାନ ଧମନୀରେ ତୁମ ମହାମାନବର ଧୃତି ଶୋଣିତ ଛୁଟେଇ କୃତି ସଂଯୋଗରେ ହୁଅ ଆଗୁଆନ ସଂଗ୍ରାମ ହୁଅ ବିଜୟୀ ମହାଜୀବନରେ ରଞ୍ଜିତ ହୁଅ ଗଗନ ପବନ ରଙ୍ଗାଇ ଆଦର୍ଶ ହେଉରେ ଜୀବନ ତୁମର ତନୁ ମନ ପ୍ରାଣ ରଙ୍ଗାଇ ସ୍ୱର୍ଗ ହେଉରେ ମରତ ଭୂଇଟା ପରିବାର ହେଉ ମନ୍ଦିର ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ଚଳନ ଚରିତ୍ରେ ହୋଇ ଜିତି ଯାଅ ଭାସ୍କର মুখে তোমার ভালোবাসা ফুটো অন্তরে ধরো সম্প্রীতি ভাতৃবন্ধনে হুও মতুয়ার দুলহ হেউরে সঙ্গতি কথা ও কার্যকে সমতারে রখি চলাপথে চালো তোমার দেখি বুঝি যাও অভিজাগত কেউ পথটে তাহার ন জাগিলে তুমি জাগিবেনি কেহি পরিণামে হেব ধ্বংসত ব্যক্তি জাগিলে সৃষ্টি জাগিব অভিনয় হেব সার্থক অভিনয় হেব সার্থক অভিনয় হেব সার্থক সমস্তকে জয়গুরু।